Welcome to session 6. In last session, we have seen equation of line in double intercept form. This is the one more problem on same topic. Find the equation of line containing the point A, 3, 4 and making equal intercepts on the coordinate axis. What is to be given here? A equal to B. काय आहे? Lengths of intercepts on coordinate axis, and therefore we know the equation of line x upon a plus y upon b, this is the double intercept form, becomes, yes, if we put a equal to b, we got x upon a plus y upon a equal to 1, means x plus y equal to a. Am I correct? Because common denominator taking to cross multiplication, you got right or multiply by a throughout. Okay, then what is next condition? It passes through. ही line कुठनं जाते? This line passes through the point A 3, 4. Means what? It must satisfy. हा पॉइंट मधनं जाते, हा पॉइंट हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार, अँड देअरफॉर एक्स ऐवजी काय टाकणार तुम्ही? 3, वाय ऐवजी 4 का, आणि म्हणून ए किती मिळेल तुम्हाला? 7. अँड देअरफॉर फ्रॉम 1 इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स प्लस वाय equal to 7 आणि दिस इज युअर आन्सर. आणि हे तुमचं आन्सर आहे. एकदम सिंपल प्रॉब्लेम. ओके, नेक्स्ट टाइप इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 point form. Okay, means we have given 2 points on line and we have to find the equation passing through the 2 points. Okay, this is our coordinate system. Suppose this is a line on which first point is say x1 y1, second point is say b x2 y2. These are the points on the line. But let for equation, this is our point by locus method. What we do? Let p xy be any point on line which passes through, yes, which point? Which passes through already a x1 y1 and b x2 y2, and therefore a p b are collinear, and therefore if points are collinear, then slope of AP is same as slope of AB. You know A, you know P, you know B, then what is slope of AP? y2 minus y1, that is y minus y1 upon x minus x1 equal to AB, y2 minus y1 upon x2 minus x1. Interchange only these two. So what happens? That is y minus y1 upon y2 minus y1 equal to x minus x1 upon x2 minus x1 and is the required 2
2.4 is the required 2.4. यालाच म्हणतो आपण इक्वेशन ऑफ लाईन इन 2.4. ओके, एकदम सिंपल मॅनर. नाउ टर्न टुवर्ड्स एक्झाम्पल ऑन इट. See the problem. Find the equation of the line passing through the points points P 2, 0 and Q 3, 4. Okay. Now what is here? Here x1 y1 means first point 2, 0. x2 y2 second point 3, 4, and therefore equation of line through 2 points. Therefore equation of line passing through a x1 y1 and x2 y2 is formula. What is it? X minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1. Putting the values, that is x minus x1, x coordinate of first point, upon x2 3 minus 2. Similarly y minus y1, y coordinate 0 आहे, y2 minus y1, and so you got x minus 2 upon 1 equal to y upon 4. Cross multiplication, if we cross multiply it, you got 4x minus 8 equal to y. Am I correct? And that is 4x minus y minus 8 equal to 0 and is the required equation of line PQ. त्या दोन पॉईंटमधून जाणाऱ्या लाईनचं हे इक्वेशन आहे. नेक्स्ट प्रॉब्लेम. द वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्रायंगल आर A 3, 4, B 2, 0 and C -1, 6. फाइंड इक्वेशन्स ऑफ द लाइन्स कंटेनिंग. तीन प्रॉब्लेम कंबाईन केलेत. साइड BC, बी माहिती आहे, सी माहिती आहे, साईड बी सीचं इक्वेशन, देन मीडियन आणि मिड पॉईंट ऑफ साईड ए बी अँड बी सी. लेट अस ट्राय. बघूया. ए हा तुमचा ट्रायंगल आहे. से ए कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 3, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 2, 0, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज से -1, 6. Okay, then what is first equation of side BC? Equation of BC. B माहिती आहे, C माहिती आहे. कोणता फॉर्म्युला? 2.4 x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1. हा तुमचा फॉर्म्युला आहे. दॅट इज x मायनस x1 BC. BC बीचा हा काय आहे तुमचा? x1 y1 आहे. हा पॉईंट काय आहे? x2 y2 असेल तर इक्वेशन टाका. x मायनस x1 अपॉन x2 मायनस x1 इक्वल टू y मायनस y1 अपॉन y2 मायनस y1. सिम्प्लिफाइड, यू गॉट x minus 2 minus 1 minus 2 minus 3 equal to y upon 6. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा किंवा 3 इकडे आणला तरी चालेल. देअरफॉर x minus 2 equal to minus 3y upon 6. 3 1s 3 2, 2 ने गुणून टाका म्हणजेच काय होईल? 2x minus 2x minus 2 2s 4 equal to मायनस वाय. एका बाजूला घ्या. 2x प्लस वाय मायनस 4 इक्वल टू 0 अँड दिस इज युअर इक्वेशन ऑफ BC. पहिल्या प्रॉब्लेमचं आन्सर संपलं.
and therefore equation of side BC is 2x plus y minus 4 equal to 0. Am I correct? Okay. दुसरा पार्ट आहे या प्रॉब्लेमचा, इक्वेशन ऑफ मेडियन एडी. मेडियन माहिती आहे ना, ए आणि डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी. यांना जोडणारी जी लाईन आहे याला म्हणतो आपण मेडियन. वर्टेक्स अँड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. यू नो दिस डेफिनेशन. अँड देअरफॉर मेडियन एडी अँड देअरफॉर डी काय आहे, डी इज मिड पॉइंट कुणाचा, बी सीचा. आणि म्हणून डी कसा काढायचा पहिल्यांदा. यस, जर दोन पॉईंट माहिती आहे तर डीचे कोऑर्डिनेट कसे काढतो माहिती आहे ना. कुणाचा मिड पॉइंट आहे, बी सीचा. x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 आणि विच इज इक्वल टू किती आला, दोनातनं एक गेला, 1/2 आणि 3. हा झाला तुमचा डी. अँड देअरफॉर इक्वेशन, तुम्हाला ए माहिती आहे, तुम्हाला डी माहिती आहे. इक्वेशन ऑफ मेडियन एडी इज, इक्वेशन ऑफ मेडियन एडी इज काय आला, डी हा 1/2 आणि 3 आला. ओके. मग आता तोच फॉर्म्युला कोणता, 2 पॉईंट फॉर्म, x मायनस x1 ए अपॉन x2 मायनस x1. सिमिलरली y मायनस y1 अपॉन y2 मायनस y1. एम आय करेक्ट. एलसीएम घ्या, म्हणजेच x मायनस 3 अपॉन याचा डिनॉमिनेटर 1 आहे, याने याला गुणा, 1 मायनस 6 मायनस 5 अपॉन 2 इक्वल टू y मायनस 4 अपॉन मायनस 1. एम आय करेक्ट. डिनॉमिनेटर कुठं जाईल, न्यूमरेटरला जाईल. म्हणजेच काय होईल माहिती आहे ना, 2x मायनस 6 अपॉन मायनस 5 इक्वल टू y मायनस 4 अपॉन मायनस 1. दोन्हीकडचं निगेटिव्ह काय होईल, प्लस होईल. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, म्हणजेच तुम्हाला काय मिळेल, 2x मायनस 6 इक्वल टू 5y मायनस 20. एका बाजूला घ्या, एका बाजूला घेतल्यावर तुम्हाला ॲन्सर काय मिळेल बघा. इफ यू टेक ऑल इन वन साईड यू गॉट, बघा एका बाजूला जर घेतलं तर तुम्हाला ॲन्सर मिळेल. एक्स पॉझिटिव्ह लेफ्टला आहे, मग इकडचा तिकडे घेऊन जा, 2x मायनस 5y मायनस 20 तिकडे जाऊ द्या, प्लस 20. 20मधनं 6 गेले, 14 इक्वल टू 0. अँड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ मेडियन ए डी. हे झालं इक्वेशन ऑफ मेडियन ए डी. राहिला तिसरा पार्ट, बघूया. मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी अँड बी सी. ओके. बी सीचा मिड पॉइंट ऑलरेडी आहे. लेट टी बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी अँड देअरफॉर डी इक्वल टू बी सीचा मिड पॉइंट. बघा काय आहे, x1 प्लस x2 जसे असेल तशी बेरीज करा, y1 प्लस y2 अपॉन 2 म्हणजेच 1/2 आणि 6 अपॉन 2 3. ओके. याचा मिड पॉईंट घेऊ आपण E अँड E इज मिड पॉईंट ऑफ ए बी. देअरफॉर E चे कोऑर्डिनेट ए बीचा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 and which is equal to 5 upon 2
5/2 आणि 4/2 मिळालं. आता यांच्यातून जाणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन तुम्हाला विचारलं आहे अँड देअरफॉर इक्वेशन ऑफ लाईन ED थ्रू मिड पॉईंट ऑफ AB अँड BC. ओके, मग ह्या EDचं इक्वेशन काय येईल? फॉर्म्युला तोच x - x1. आता ईचे कोऑर्डिनेट काय आले माहिती आहे ना, 5/2 आणि 2. मग x - x1 अपॉन x2 मायनस x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 मायनस y1. सिम्प्लिफाय करा. ओके, 2x - 5 अपॉन 2x - 5 याचा डिनॉमिनेटर नाही म्हणजे 1 घेतला, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. छेद सेम आहे. 1 - 5 म्हणजे -4/2 -2. बघा कसं आलं ते, y - 2 अपॉन 1. एम आय करेक्ट? बरोबर आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला काय मिळेल? 2x - 5/2 इक्वल टू -2y + 4. याने याला गुणा, याने याला गुणा, प्रॉडक्ट तुमच्या समोर आहे. एम आय करेक्ट? आणखी तुमच्याकडे पुन्हा 2 आहे. मग काय करा, ह्या 2ने पुन्हा मल्टिपल करून घ्या. म्हणजेच तुम्हाला काय मिळेल? 2x - 5 इक्वल टू याने याला मल्टिपल केला -4y + 8. एक्स पॉझिटिव्ह लेफ्टला आहे. शिफ्ट ऑल द टर्म टू लेफ्ट साईड अँड यू गॉट 2x + 4y. तिकडे गेला -8 - 5 -13 इक्वल टू 0 आणि इज द रिक्वायर्ड ॲन्सर. आणि असं हे इक्वेशन ऑफ मिड पॉईंट ऑफ AB अँड BC. आणि असा हा तुमचा प्रॉब्लेम. ओके, नेक्स्ट अँड लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाईन इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाईन. नॉर्मल फॉर्म मीन्स दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टीम. 2 डायमेन्शनमध्ये आपण आहोत. दिस इज x ॲक्सिस, दिस इज y ॲक्सिस अँड दिस इज से आवर लाईन. ही तुमची लाईन आहे N. If we draw the perpendicular from origin on line ON, perpendicular drawn from origin ON such that काय केलं? Draw ON perpendicular to line L and length of ON equal to say P. हा लेंथ काय आहे ONचा? P आहे. अँड काहीतरी लेंथ असेल की नाही ती P मानली. अँड अल्फा इज अँगल मेड बाय ON. या ONलाच म्हणतो आपण नॉर्मल. परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, याला काय नाव दिलं आपण? नॉर्मल. दिस इज नथिंग बट नॉर्मल. ही नॉर्मल आहे. मेड बाय ON विथ पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस. पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस इज अल्फा. हा जो अँगल आहे हा अल्फा आहे ONनी केलेला. ओके, तर Nचे कोऑर्डिनेट्स काय येतील आठवतं? Nचे कोऑर्डिनेट्स हा तुमचा स्टँडर्ड सर्कल आहे, म्हणजे ज्याचा सेंटर ओरिजिनला आहे. याची रेडियस समजा R आहे. याने केलेला अँगल थीटा आहे. तर एक्स आणि वाय मधलं म्हणजे हा एक्स आहे, हा वाय आहे. तर काय फॉर्म्युला आहे माहिती आहे ना? x/r इक्वल टू कॉस थीटा आणि y/r इक्वल टू साइन थीटा. म्हणजेच x इक्वल टू काय आलं? r कॉस थीटा आणि y इक्वल टू r साइन थीटा. कधी? इफ यू नो द रेडियस अँड इफ यू नो द अँगल.
यू नो द रेडियस, ओ एन लेंथ माहिती आहे आणि अँगल माहिती आहे, अँड देअरफॉर एनचे कॉर्डिनेट्स काय येतील, एन इक्वल टू आर म्हणजे कोण आहे, पी कॉस अल्फा, एम आय करेक्ट, अँड पी साइन अल्फा. ओके, अँड देअरफॉर मिळालं तुम्हाला. आता स्लोप ऑफ ओ एन x2 मायनस x1 इक्वल टू y2 मायनस y1 म्हणजेच पी पी कॅन्सल, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, टॅन अल्फा, अँड देअरफॉर स्लोप ऑफ लाईन यल काय येईल माहिती आहे ना. हा जर स्लोप यम मानला तर ते दोन्ही एकमेकांना कसे आहेत, परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे याचा स्लोप काय येईल, निगेटिव्ह रेसिप्रोकल -1 अपॉन यम म्हणजे -1 अपॉन टॅन अल्फा म्हणजेच मायनस कॉट अल्फा. एम आय करेक्ट. हा झाला स्लोप. मग स्लोप माहिती आहे, पॉइंट माहिती आहे, स्लोप माहिती आहे, पॉइंट माहिती आहे, अँड देअरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L is y minus y1, y coordinate p sin alpha equal to m slope into x minus x1 p cos alpha. कोणता फॉर्म्युला वापरला, y minus y1 equal to m into x minus x1. कॉटचं रूपांतर आपल्याला करायचं आहे माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस पी कॉस अल्फा. अँड दॅट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा आणि बघा साईनने गुणलं तर वाय साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वेअर अल्फा इक्वल टू आतमध्ये गुणला मायनस कॉस अल्फा इंटू एक्स मायनस एक्स कॉस अल्फा मायनस मायनस प्लस पी कॉस स्क्वेअर अल्फा. एम आय करेक्ट. निगेटिव्ह इंटरचेंज करा, हा तिकडे जाऊ द्या, म्हणजेच काय होईल, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय साइन अल्फा इक्वल टू पी कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस पी साइन स्क्वेअर अल्फा. पी कॉमन घ्या, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस साइन स्क्वेअर अल्फा इक्वल टू पी एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस वाय इंटू sin alpha equal to p, and it is called as a equation of normal form, equation of line in normal form. सिंपल पार्ट आहे. त्याच्यात p काय आहे, लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर आहे, आणि अल्फा काय आहे, अँगल आहे. अल्फा काय आहे, अँगल आहे. कोणी केलेला, नॉर्मलनी केलेला. कोणाशी, पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसशी. आणि असा हा फॉर्म्युला. ओके, टर्न टुवर्ड्स एक्झाम्पल. n 3 minus 4 is the foot of the perpendicular drawn from origin to the line L. Find equation of line L. म्हणजे काय दिलं आहे, ही तुमची लाईन आहे. ओके, हा ओरिजिनपासून आपण या लाईनवरती परपेंडिक्युलर दिला आणि याचे कॉर्डिनेट तुम्हाला प्रोव्हाइड केले 3 minus 4. तर आता आपल्याला काय पाहिजे आहे, ओचे कॉर्डिनेट काय आहे, 0 0 आहे. मग आता हियर पॉईंट दिलेला आहे n 3 minus 4, यालाच काय म्हणतो आपण, फूट ऑफ परपेंडिक्युलर. ओके, नो क्वेश्चन. आपल्याला ओ एन पाहिजे आहे, ओ एन म्हणजेच आपला पी आहे. मग काय काढायचा, डिस्टन्स फॉर्म्युला. x2
मायनस x1 ब्रॅकेट स्क्वेअर y2 मायनस y1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. कोणता फॉर्म्युला वापरला? डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरला. विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल टू 5. म्हणजेच पी किती आहे? 5 आहे. अँड देअरफॉर मिळालं. आता राहिला तुमचा काय? अँगल राहिला. मग अँगल कसा काढायचा? काय अडचण आली माहिती आहे ना? आपल्याला अँगल दिलेला नाही. मग आपण पुढचा कन्सेप्ट वापरूया. ठीक आहे, लेंथ माहिती झाली. स्लोप ऑफ ओ एनचा स्लोप काढूया. y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1 हा झाला ओ एनचा स्लोप. मग ओ एन लाईनला कशी आहे? परपेंडिक्युलर आहे. अँड देअरफॉर स्लोप ऑफ लाईन एल इज निगेटिव्ह रेसिप्रोकल. म्हणजेच किती? 3/4. स्लोप मिळाला, पॉईंट मिळाला. अँड देअरफॉर इक्वेशन ऑफ लाईन एल इज y मायनस y1 इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. दॅट इज क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. 4y मायनस मायनस प्लस 16 इक्वल टू 3x मायनस 9. 4ने तिकडे गुणलं, 3ने मध्ये मल्टिपल केलं. अँड यू गॉट x पॉझिटिव्ह राईटला आहे. शिफ्ट टू द टर्म 3x मायनस 4y मायनस 25 इक्वल टू 0 आणि इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन. ओके, आपल्याला असं वाटलं होतं की नॉर्मल फॉर्म आहे, पण हा नॉर्मल फॉर्म वरचा प्रॉब्लेम नाही, सिंपल पार्ट आहे. ओके.